قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان نوریج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جادوگر جنات کا مقابلہ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی جیسے انسان جادو کرتے ہیں ویسے جنات بھی جادو کر سکتے ہیں۔ جی جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے ویسے جنوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ جس طرح جنات وسوسہ ڈالتے ہیں اسی طرح انسانوں کا وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ گویا عموماً جو ہے معاملات وہ جو انسان کرتے ہیں وہی جنات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، جی فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، اور اس کے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ بعد اس کو جو ہے وہ اس کو نام دیتا ہے جس نے بھی جادو کیا ہے، حالانکہ اس نے جادو نہیں کیا ہوتا، بلکہ جادو بسا اوقات جنات شیاطین کرتے ہیں۔ جی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، شیطان اس کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ گرے جو لگاتے ہیں، جو گرے لگانے والی ہیں، پڑھ کے گرے لگاتے ہیں، ان سے پناہ دے، ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یعنی جو جادو کر کے، جادو کا عمل کر کے گرہ لگانے والے ہیں ان سے تیری پناہ۔ گویا وہ بھی جادو کرتے ہیں اور یہ شیطان جو ہمارے گرے آ کے لگاتا ہے یہ بھی ایک جادو ہی ہے۔ تو جنات مختلف قسم کا جادو کر سکتے ہیں، یہ میں نے مثال حدیث سے آپ کو دے کر واضح کر دیا۔ پھر اسی طرح جنات میں بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں جن میں بسا اوقات جنات اپنی لڑائی کی وجہ سے، اپنی کہہ لیں کہ ان کو پریشان کرنے کی وجہ سے یا ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ جادو کر سکتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جادوگر ان کو جو ہے وہ بتا دیتا ہے، ان کو جو ہے وہ کام دیتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ مانتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جادوگر کا کام کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ اس پر جادوگر کو محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ جنات ہی سارا کام کرتے ہیں۔ اور ایسے جنات خاصے جو ہیں وہ خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جن جادوگر نہیں ہوتا، اور جادوگر جن جو ہوتا ہے وہ عموماً بہت سارے کام ایسے کر سکتا ہے جو عام جنات نہیں کرتے، عام انسان جادوگر بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جو جنات ہیں ان سے واسطہ پڑا ہے، بڑی بار ان سے جو ہے ہوا ہے، تو اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے اور ان کو اللہ کے فضل سے قرآن کی برکت سے شکست دی ہے۔ لیکن ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہ ان سے جو ہے وہ پڑھائی کے ذریعے سے ایک بار علاج کرتے ہیں، یہ دوبارہ جادو کر دیتے ہیں، دوبارہ علاج کرتے ہیں، پھر دوبارہ علاج کرتے ہیں۔ تو پھر ان کا جو ہے وہ ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے، پڑھائی سے کر کے ان کو ویسے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، کہ اللہ ان کو ویسے نیست و نابود کر دے، ان کو ویسے ختم کر دے، یہ ختم ہی ہو جائیں، یہ جل جائیں، رسوا ہو جائیں، تاکہ یہ نہ رہیں اور نہ بار بار جادو کریں۔ لیکن زیادہ تر عموماً ان کو ان کی چال جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ ایسی چال چلتے ہیں کہ بسا اوقات مریض مایوس ہو جاتا ہے اور بسا اوقات معالج بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میری عادت یہ ہے، کوئی کبھی کبھار ایسا کیس آتا ہے، کوئی 100 میں سے 1000 میں سے ایک ہوتا ہے ایسا جس میں جادوگر جنات کا کردار ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہ ایک طرف سے چال چلتے ہیں ہم اس کا اللہ کے فضل سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر دوسری طرف سے، پھر تیسری طرف سے، یعنی شیطان جس طرف سے بھی آئے ہم اللہ کے فضل سے
अल्लाह से उम्मीद रख के लगे रहते हैं, हम उन लोगों में से नहीं जो मायूस हो जाएं। हमें पता है अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह का कुरान सच्चा है, हम उस अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन रखते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो जिन जो जादूगर कुछ भी कर रहा है उसमें हमारे पास जो कलाम है उससे ज़्यादा ताकत नहीं है। सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने आप को जो है वो मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके मुकाबले में उतरने की ज़रूरत है, अल्लाह पर तवक्कुल करने की ज़रूरत है। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल करके उनके मुकाबले में उतरता है, फिर कभी वो जब मुकाबला होता है, शर कभी इंसान पर गालिब आता है, कभी शर जो है वो मगलूब होता है, तो ये मामलात चलते रहते हैं। अल्लाह ताला भी बंदे को चेक करते हैं ऐसे मामला से गुजार के। कभी कभी हमारे यहाँ भी कभी ऐसा कोई साल में एक केस ऐसा आ भी जाता है जिसमें ऐसे होता है कि एक बार इलाज किया, मामला नहीं बेहतर हुआ, दूसरी बार इलाज किया नहीं बेहतर हुआ, तीसरी बार इलाज किया नहीं बेहतर हुआ। जब तक मामला बेहतर ना हो अल्लाह के फजल से मैं हार नहीं मानता। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह बेहतर करने वाला है, मेरा अल्लाह जो है मामलात बेहतर कर देगा। ये आज नहीं तो कल ठीक होंगे। ये जो आजमाइश का वक्त है ये निकलेगा ही, इससे हम इंशाअल्लाह ठीक होंगे, लेकिन हम मायूस होने वाले नहीं हैं। शैतान इधर से हमला करता है तो हम दूसरा हरबा आजमाते हैं, फिर तीसरा हरबा आजमाते हैं, फिर चौथा हरबा आजमाते हैं, और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह से मदद मांगते हुए लगे रहते हैं ऐसे शयातीन के साथ मुकाबले में, और अल्लाह हमेशा हमें कामयाबी से नवाजता है। चाहे वो आजमाइश का वक्त, चाहे वो हमें अल्लाह ताला चेक कर रहे होते हैं कि देखता हूँ मेरा बंदा, इसका अक्सर मरीज़ जो हैं, ज़्यादातर मरीज़ जो हैं इलाज करते हैं और फौरी ठीक हो जाते हैं। चले एक आध ऐसा भी हो जाए कि ये इलाज करें और वो ठीक ना हो, फिर इलाज करें फिर ठीक ना हो, फिर इलाज करें फिर ठीक ना हो। ये एक आध जो अल्लाह ताला भेजते हैं वो हमें भी अल्लाह ताला ने चेक करना होता है कि तेरे अंदर क्या चीज़ है। तू अपने आप को कहता है, तू अपने आप इलाज करके जो है वो तू कहीं तेरे अंदर वो चीज़ ना आ जाए कि मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ या मेरे हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। ज़रा तू भी चक्की से गुज़र और तुझे भी पता चले। और फिर चेक करते हैं अल्लाह ताला भी कि ये मेरा बंदा मायूस होने वाला तो नहीं है, ये मेरा बंदा थकने वाला तो नहीं है, ये मेरा बंदा मेरी रहमत से मायूस तो नहीं होता, ये मेरा बंदा किसी और रास्ते से पर तो नहीं चलता। जब शैतान दूसरे रास्तों की ऑफरें कर रहा होता है कि इधर आ जाओ 1 मिनट में इलाज हो जाएगा, ये काम कर लो 1 मिनट में इलाज हो जाएगा, मामला तुम्हारे बेहतर हो जाएंगे, तुम सुख की ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, तो अल्लाह भी बंदे को चेक करते हैं। फिर ऐसे जादूगर जिन्नात जब बार बार हमले कर रहे होते हैं तो अल्लाह की तौफीक से फिर हम क्या करते हैं, एक बात पूरी कोशिश के साथ, हिम्मत के साथ उसको अल्लाह के फजल से उसका शर ख़त्म करके फिर मरीज़ को हिफाजती पढ़ाई पर लगा देते हैं। फिर मरीज़ को जो है वो उस हिफाजती पढ़ाई करवाते हैं जिससे वो महफूज रह सके। या हम मरीज़ को फ़र्ज़ करें, मरीज़ जो है वो मरीज़ को हमने पढ़ाई करवानी है, जादूगर जिन्नात हैं, मरीज़ दूर है, तो उसका हम हल ये करते हैं कि मरीज़ को कुछ पढ़ाई देते हैं। वो करने से अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से वो उस पढ़ाई के ज़रिए से उन जादूगर जिन्नात को जो है वो शिकस्त दे देता है। एक तो हिफाजती पढ़ाई होगी जिसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक नास, ये सुबह शाम सोने से पहले पढ़नी है। फिर इसके साथ जो एक्स्ट्रा पढ़ाई है जो ये जादूगर जिन्नात से निपटने के लिए है, वो उसमें सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 97 और 98 है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शैतान व आऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। फिर इसी तरह सूरह यूनुस आयत नंबर 77 का आखिरी हिस्सा है, वला युफ्लिहुस साहिरून। सूरह ताहा आयत नंबर 69 का आखिरी हिस्सा है, वला युफ्लिहुस साहिरू व इसवता। ये आयात को 300 बार पढ़ना होता है और अल्लाह के फजल से ये छुरी की तरह चलती हैं, ये आग की तरह चलती हैं जिन्नात शयातीन पर, जादूगर जिन्नात पर। जादूगर जो जादू करने वाला है उस पर ये बहुत बारी हैं। वला युफ्लिहुस साहिरून, नहीं कामयाब होंगे, वला युफ्लिहुस साहिरू व इसवता, जादूगर नाकामयाब होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं जहाँ भी जादू आया है ये नाकाम ही लौटा है। और जो बंदा इसके साथ जब पढ़ाई, हिफाजती पढ़ाई करेगा, इस पढ़ाई से इंशाअल्लाह उस शर को मार पड़ेगी, उस जादूगर जिन को मार पड़ेगी, वो उसका जो शर है, जो जादू है, वो नाकाम होगा। और इस पढ़ाई जो हिफाजती पढ़ाई करेगा, इससे वो इसकी अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे और ये बंदा महफूज हो जाएगा। कोई भी जिन जादू है, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये पढ़ाई करते रहें, इंशाअल्लाह फिर देखें कैसे अल्लाह की मदद आती है। सिर्फ ये बात याद रखें,
توکل اللہ پہ رکھنا ہے اور مایوس نہیں ہونا. اللہ ضرور مدد کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ قاری. جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم